Welcome to the Khatam al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم
ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على
أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
فلما آن آوان مولده الكريم وهان مقدمه الشريف العظيم صاح شاؤوش الإشارة بالبشارة لأهل الأرض أجمعين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فعند ذلك حفت بأمه آمنة الملائكة الأبرار تحجبها بأجنحتها عن أعين الأغيار فوقف عن يمينها ميكائيل عليه السلام وبين يديها جبرائيل عليه السلام ولهم زجل بالتسبيح والتقديس والتهليل للملك الجليل وأقبلت الحور العين إلى أمه آمنة رضي الله عنها تبشرها بأنها من جميع المخاوف آمنة وتنوب عن القوابل البشرية بالسعادة الأبدية والغرة القمرية والطلعة المحمدية أخذها المخاض واشتد بها آلامه فولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمامه صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم أشرق البدر علينا واختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير ووالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حولك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم
من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حولك الصافي المبارد وردنا يوم النثور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم ما رأينا العيس هنت بالسرى إلا إليك والغمام قد أضلت يا رسول الله والملا صلوا عليك يا حبيب الله وأتاك العود يبكي وتذلل بين يديك واستجارت يا حبيبي يا رسول الله عندك اللبي النفور يا حبيب الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم يا حبيب الله حينما شد المحامل وتنادوا للرحيل جئتهم والدمع سائل يا رسول الله قلت قف لي يا دليل يا حبيب الله وتحمل لي رسائل أيها الشوق الجزيل نحوها تلك المنازل يا رسول الله في العشايا والبكور يا حبيب الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم يا حبيب الله كل من في الكون هام فيك يا باهي الجبين ولهم فيك غرام واشتياق وحنين في معانيك الأنام قد تبدت هائرين أنت للرسل ختام أنت للمولى شكور مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير دائم عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير فأغيثني وأجرني يا مجير من السعير يا غياثي يا ملاذي في ملمات الأمور مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير دائم فاز عبد قد تملى مرحبا مرحبا وانجلى عنه الهموم يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا
مرحبا جد الحسين يا رسول مرحبا فيك يا بدر تجلى مرحبا مرحبا فلك الوصف الحسين يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا ليس أزكى منك أسلا مرحبا مرحبا قط يا جد الحسين يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا فعليك الله صلى مرحبا مرحبا دائما طول الدهور يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كفيرا عني ذنوبي واغفرا لسيئاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت ستار المساوي ومقيل العثرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات آمين 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 يا رب العالمين صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകൾ വന്ന മുഴുവൻ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരി അള്ളാഹു നമ്മെ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുവാനും ധാരാളം ഖത്തുകളൊക്കെ ഓതാനുള്ള നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫ് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ 1501 ജന്മദിനം ആണ് നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നബിയായി നിയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജനിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അബൂലഹബ് എന്ന് പറയുന്ന നബിയുടെ ഭാവിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായി മാറിയ അബൂലഹബ്
അബൂലഹബിൻ്റെ സഹോദരനാണ് അബ്ദുള്ള എന്ന് പറയുന്നത്. അബ്ദുള്ള എന്നവർ റസൂലുള്ള ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അബ്ദുള്ള എന്നവർ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ അബ്ദുള്ള മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഗർഭത്തിലായിരുന്നു. അബ്ദുള്ള തങ്ങൾ മരിക്കുകയും ആ അബ്ദുള്ള എന്നവർക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടി ജനിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് ആ സന്തോഷ വാർത്ത വന്ന് പറഞ്ഞ സുവൈലിമത്തുൽ അസ്ലമിയ എന്ന് പറയുന്ന അബൂ ലഹബിൻ്റെ അടിമ പെണ്ണ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അബ്ദുള്ളക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. ഉടനെ അബൂ ലഹബ് ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി, എൻ്റെ സഹോദരൻ മരിച്ചുപോയി എങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു വാരിസായി, എൻ്റെ പരമ്പരയായി അവൻ്റെ ഒരു നസബ നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സന്താനമുണ്ടായല്ലോ എന്നുള്ള സന്തോഷത്തോടെ ഈ സന്തോഷ വാർത്ത എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞ നീ ഇന്നു മുതൽ സ്വതന്ത്രയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അബൂലഹബിൻ്റെ അടിമയായ ആ പെണ്ണിനെ മോചിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ചരിത്രം. അപ്പോൾ അബൂലഹബിന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ ജനിച്ച കുട്ടി പിന്നീട് പ്രവാചകനാകുമെന്ന് അബൂലഹബിന് അറിയില്ല. അബൂലഹബ് സന്തോഷിച്ചത് തൻ്റെ സഹോദരനൊരു മകൻ ജനിച്ചു, മുഹമ്മദ് എന്ന കുട്ടി ജനിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണ് സന്തോഷിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മഹത്വം അറിയാതെയാണ് സന്തോഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ മുഹമ്മദ് നബി ആരാണെന്നും അറിയുന്നവരാണ് നമ്മൾ. എങ്ങനെ അറിയുന്നവർ? മുഹമ്മദ് നബി ആ പ്രവാചകനെ സൃഷ്ടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തികളാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ഉമ്മത്തിയെന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി അങ്ങേയറ്റം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവാചകനാണ്, ആ പ്രവാചകനിലൂടെയാണ് നമുക്കുള്ള രക്ഷ എന്നൊക്കെ അറിയുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ആ പ്രവാചകൻ്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, ആ പ്രവാചകൻ്റെ ജന്മദിനത്തിൽ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ അബൂലഹബിന് കിട്ടിയതിനെക്കാട്ടിയും എത്രയോ സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. അബൂലഹബിന് എന്താണ് സന്തോഷം കിട്ടിയത്? എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ നബി ജനിച്ച ആ ദിവസമാണ് അടിമയെ മോചിപ്പിച്ചത്. നരകത്തിലെ കൊടിയ ശിക്ഷകൾക്കിടയിൽ 2 വിരലിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ കുറച്ച് കുടിക്കാൻ നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളം കൊടുക്കുമെന്നാണ്. നരകത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം നരകത്തിലൂടെ ഒലിക്കുന്ന ചീഞ്ചലമാണ് കോരി കൊടുക്കുക. എന്നാൽ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയിലും അബൂലഹബിന് 2 വിരലുകൾക്കിടയിലൂടെ അള്ളാഹു ശുദ്ധജലം കൊടുക്കുമെന്നാണ്. ആ ശുദ്ധജലം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അബൂലഹബ് കാത്തിരിക്കുമെന്നാണ്. നരകത്തിലെ ശിക്ഷയുടെ ഇടയിലും എന്നാണ് ഒരു തുള്ളി ശുദ്ധജലം കിട്ടുക. അത് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലുമാണ്. അപ്പോൾ നബിയാണെന്നറിയാത്ത കേവലം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ സന്തോഷിച്ച അബൂലഹബിന്, ഖുർആൻ പേരെടുത്ത് ശപിച്ച അബൂലഹബിന് നബി ജനിച്ചതിന് സന്തോഷിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു അവന് ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഇളവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നബിയാണെന്നറിയുന്ന നമുക്കറിയാം മുഹമ്മദ് നബി നമ്മുടെ പ്രവാചകനാണ്. ആ പ്രവാചകൻ്റെ ജന്മദിനത്തിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന മനസ്സറിഞ്ഞ ഒരാൾ ആഘോഷിച്ചാൽ എത്രമാത്രം പ്രതിഫലമാണ് ലഭിക്കുക. ആയതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ചില ആളുകളൊക്കെ പറയും നബി ജനിച്ച ദിവസവും മരിച്ച ദിവസം ഒന്നല്ലേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മരിച്ച ദിവസം സന്തോഷിക്കുന്നത്? അന്ന് തന്നെയാണല്ലോ ജനിച്ച ദിവസം. ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസമാണ് നമ്മൾ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്? ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദീൻ പറയുന്ന ദുഃഖം 4 മാസവും 10 ദിവസവുമാണ്. ഭർത്താവ് മരിച്ചതിൻ്റെ മേൽ അവൾ ഇരിക്കേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് വേറെ വിവാഹം വരെ കഴിക്കാമെന്നാണ്. അതുപോലെ വാപ്പ മരിച്ചാൽ മകൻ എത്ര ഇരിക്കണം, ഉമ്മ മരിച്ചാൽ മക്കൾ എത്ര ഇരിക്കണം. താസിയത്ത് സുന്നത്തുള്ളത് 3 ദിവസമാണ്. പിന്നെ ആ മരണപ്പെട്ട ആളും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ആത്മീയ സ്നേഹബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴമനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ ചിന്തകൾ വിട്ടുപോവുക. അത് പോകാതിരിക്കട്ടെ. ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വിഷമിച്ച് ദുഃഖിച്ചിരിക്കാൻ ദീൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്ര ദിവസമാണ്? സാധാരണക്കാർക്ക് 3 ദിവസവും ഭാര്യമാർക്ക് 4 മാസവും 10 ദിവസവുമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മരണപ്പെട്ടിട്ട് 1400 വർഷമായി. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അതിൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല വേണ്ടത്. നബി എന്ന പ്രവാചകൻ ഈ ലോകത്തിലൂടെ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ആ പ്രവാചകൻ്റെ ഉമ്മത്തിയാകാൻ കഴിഞ്ഞതും ആ പ്രവാചകനിലൂടെ ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടായ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. ആ സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹു ഖുർആനിലൂടെ പറഞ്ഞ ഖുൽ ബിഫദ്ലില്ലാഹി വബിറഹ്മതിഹി ഫബിദാലിക വൽയഫ്റഹ്. അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഖുർആനിലൂടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നിങ്ങൾ എടുത്തു പറയുകയും ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഫദ്ലിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുക. അള്ളാഹിൻ്റെ ഫദ്ല് എന്താണ്? അള്ളാഹിൻ്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതോടത്ത് മഹാനായ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ വിശദീകരണം കാണാം. അത് റസൂലുള്ളാഹിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഏറ്റവും വലിയ റഹ്മത്ത്. അത് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കണം.
ആ സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ നബിയുടെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞും പാടിയും ദഫ്മുട്ടിയും ഇഷ്കിൻ്റെ മജ്ലിസുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞുമൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ആഘോഷിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ആരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവരോടൊപ്പം സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. പറഞ്ഞു വന്നത്, പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിലേക്ക് ആഗതമാകുന്ന പുണ്യമായ റബീഉൽ അവ്വൽ 12 രാത്രി അഥവാ തിങ്കളാഴ്ച മഗ്രിബ് മുതൽ ചൊവ്വാഴ്ച സുബഹി വരെയുള്ള സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ട സമയമാണ്. ദുആക്കുത്തരമുള്ള സമയമാണ്. ലോകത്തുള്ള രാത്രികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമുള്ള മഹത്വമുള്ള രാത്രിയാണ്. ആ സുബഹിയുടെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് മൗലൂദ് ഓതാനും മുത്തുനബിയുടെ മേലെ സ്വലാത്തുകൾ ചെല്ലാനും മുത്തുനബിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാനും നമുക്ക് കഴിയണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല മുത്തുനബിയെ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നതിന് കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരമാവധി ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി ഓതി വെക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഖിലാസ്, മുഹമ്മദ് തൈൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ഒരു സഹോദരി ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി, അവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ആണ്ടാണ്. തുടക്കം മുതലേ നമ്മളെ മജ്ലിസിലൊരു സഹോദരിയാണ്. അവർ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടുണ്ട്, ദിക്ർ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനുള്ള മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ, അവർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആ ഉപ്പയുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഖബറിൽ അനുഭവിക്കുന്ന അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഖിലാസ്, മുഹമ്മദ് തൈൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഓതിയ എല്ലാ സൂറത്തുകളും നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങൾ ദിക്ർ ചെല്ലുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ട്, മറ്റു സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഓതുന്നായ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഓതുന്നായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിൽ എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ വന്നു വിട്ടുപുറത്ത്
മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാലിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഹാഫിദ് ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതി ഖത്മ തീർക്കുന്നത് അല്ലാഹുവേ തെറ്റുകൂടാതെ നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാമ് പാരായണം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. അല്ലാഹു നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ, ശുഹദാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ, താബീങ്ങളുടെ, അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ, ഉഹദീങ്ങൾ, എല്ലാ സഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ നിവർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആക്കിവത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും മരിച്ചു എല്ലാവരുടെയും കബറിടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളോട് ഓതിയതിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മഹല്ലത്തുകൾ, ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ, പള്ളിക്കാടുകൾ, എന്ത് വിശ്രമം കൊള്ളുന്നവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയവർ, ഹദിയ നൽകിയവർ, ഞങ്ങളെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ, ഞങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ റബ്ബേ പലവരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടല്ല. ഈ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവർ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ. അവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ. എൻ്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, അമ്മാശൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ റബ്ബേ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നും അല്ലാഹുവേ എന്നിൽ നിന്നും ഈ ദുആക്ക് ആമീൻ പറയുന്നവരിൽ നിന്നും ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകം നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ കബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അവർക്കൊക്കെ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹ്ലുബദൽ കൊണ്ട് അല്ലാ, നിന്റെ അമ്പിയാക്കളുടെ, ഔലിയാക്കളുടെ, സ്വാലിഹീങ്ങളൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കുടുംബജീവിതം നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ സാമ്പത്തികവരുടെ മേഖല ഒക്കെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മക്കളുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ സഹോദരങ്ങളുണ്ട്, അല്ലാ സഹോദരിമാരുണ്ട്. ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ജോലികളിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ധാരാളം സക്കാത്തും സദഖയും ഹദിയകളും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹ്ലുബദിനെ കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ടൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം നടക്കാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. സ്ഥിരമായി ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ റാഹത്തായി ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. മാന്യമായ ശമ്പളം നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. റബ്ബേ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകളെ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിലുള്ള രോഗികളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ ദാഅത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായിട്ടുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ മാനസിക, ശാരീരിക, സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ വീടുകളിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ, ബിസിനസ്സുകളിൽ, കച്ചവടങ്ങളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്തും സന്തോഷവും റാഹത്തും നൽകണേ അല്ലാ. ശത്രുതകളിൽ നിന്ന്, സിഹ്ർമാരണങ്ങളിൽ നിന്ന്, ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ, ജിന്നിഫരീദ്, റുഹാനിയത്തിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിലൊക്കെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹ്ലുബദൽ കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർളിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഉംറക്ക് പോകാൻ, ഹജ്ജിന് പോകാനൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്താണ് കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജൂഹ് ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗ്ഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ, അതല്ലെങ്കിൽ പുന്നാര ഹബീബി ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഇവിടെ പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണയല്ലോ. ഞങ്ങളെ സക്രാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണയല്ല, മരണം നന്നാക്കി തരണയല്ലോ.
സ്വാലിഹീങ്ങളെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയും പോലെ വിട പറയാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വാലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്വഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمن ماتوا منا ولمن دفنوا ولمساجدنا يا غافر المذنبين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. وصيكم بالدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.